All of you, please open Jupyter Notebook file. All of you, please open Jupyter Notebook file. The today class is started. All of you, please open the Jupyter Notebook file. In today's file, you can create today's file. In today's file, today's date, you can give the date 21. I'm creating a new file, Python 3. I am renamed to the file name. The file name today and date. I'm changing the today's date 21 January 2021. Okay. Okay. One thing I think Srinivas sir, we will cover the pandas concept and matplotlib. All the things will be covered. Yes. Please respond in chat box once. I think the two concepts is covered. I think pandas and matplotlib. In data science libraries, you can using the NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn packages. NumPy I am already covered, and after you can cover the Pandas and Matplotlib concept. I think Matplotlib we can total concept is not covered. I think you can. There is only one class is the Matplotlib. Remaining methods or all the things you can learn your own way. Okay, I think you can mostly most methods will be covered in the matplotlib. I think. Yes, Dilip, please respond once. I think you can cover the all the basic levels of methods will be covered. No. Image slicing, reading, and covered only. Okay. You can not covered of methods. Cover cheyaleda. I think in the data analysis part you can not covered. Please respond once. Types 2 pending unnai sir. Okay. Line and bar chart. Only line and bar chart only discuss. Okay. No problem. In the Seaborn package, you can cover the all these things. In the Seaborn package, I am explaining one by one. The plots will be one by one plot. I am covered. Otherwise, you can explain more. Okay, wait a minute. I am checking the. I think yesterday file you can updated in the GitHub. Yesterday's file 20 date. Sorry guys, wait a minute. I'm checking. I think 20th January. Not updated.
Okay, scatter plot and histogram, pie plot. You can already these all are methods. I think scatter plot, histogram, all the things you can apply your own way better. You can learn your own way. Otherwise, I can wait a minute. I am see and explain the all the things and stop the screen share once. Using visualization purpose. There are different types of plots is there. The plots like different types of plots, types of plotting in Matplotlib library. Better I can change to the markdown option. Okay, what type of plottings are there? Already sir will be covered. Which type of plots will be covered? Please respond in chat box once. AA topics, AA plots cover chesar sir. Once respond in chat box. The bar plot and line plot you can cover, I think. Remaining the scatter plot, all the things you can see. I think I am explaining one by one, and after you can practice quickly. I am covered Seaborn also today. You can cover the Seaborn also. Okay, now I am importing the packages first in the type plots like the line plot, line, bar chart, scatter plot, histogram, and box plot also, box plot and pie chart. So many ఉన్నాయి ఇవన్నీ కవర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నౌ ఇప్పుడు ఇవి మాత్రం కవర్ చేద్దాం. The line plots or bar plot already covered. First I am importing the values of numerical values. The purpose I can using the package like numpy package. Numpy as np is the alias name. And one thing is the matplot library. I am using the matplot library. I am using import matplotlib dot pyplot in Python plot as the shortcut the alias name is plt. The shortcut name is plt. Now I am importing the packages first. The packages are importing. I think imported successfully. Packages are imported successfully. And one thing, now I am using the fly plot. First you can using the plot. How to design a plot? Anyone? How to design a plot? Quick ga respond avandi. How to create a plot? How to create a plot? ఒక ప్లాట్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ కెన్ గివెన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x axis and y axis. For suppose x equal to I am taking a values like
1, 2, 3, 4, 5. I'm take the 5 values. So, and y equal to, I'm take the values, the list of the values, like I'm given a different values. For suppose 2, 4, 6, 8, 9. I'm given a values like plotting, designing. I'm using the x-axis and y-axis values. The x-axis I'm given the 5 values, and y-axis also given the 5 values. Now I am applying the plotting. Now I am applying plotting. Now I am using the plot. You can using the plot plt dot. You can design the plot. You can design plot. The method is plot method. You can design the method plot, and you can give the variables like parameters like x comma y values. And I'm given a line of the plot. You can design a color like, you can given a color. You can given a color like, now I am given a color red. I'm given color is red. Okay, now I am printing. In the printing purpose, you can using the show method, plt dot show off. Show off. In the show method, you can display purpose, you can using the plot. Okay, I'm given a axis like x-axis and y-axis. In the x-axis, you can given the range is 1 to 5. The given range is 1 to 5, and y-axis I am given the values like 2 to 9. Meaning 1 to 9 values. The range is 1 to 9 values. I am designing a plot. The plot is design using matplotlib library. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ప్లాట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ plt డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని వీటిలోకి వేరియబుల్ పాస్ చేసుకున్నా. ఎట్లా, ఐ ఆమ్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ లైక్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ వాల్యూస్. ఓకే, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ వాల్యూస్ అనేవి నేను యాక్సెస్ చేసుకొని ఆ ప్లాట్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్లాట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఆ ఇచ్చిన గివెన్ గ్రాఫ్, ద వాల్యూ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ టు ద రెడ్ లైన్. ద ప్లాట్ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ టు ద రెడ్ లైన్. Okay, are you following? Please respond. Are you following? There is no response. Once, please respond in chat box once. Yes. Okay. Now I am explaining. Now I am explaining the axis like the line graph. Now I am using the line graph. You can using a labeling. In the label purpose, you can using labeling. How to ఇక్కడ నేను ఒక డ్రా చేశాను కదా, సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను ప్రజెంట్. వీటికి నేను x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ వాల్యూస్ ని తెలియట్లేదు నాకు. x యాక్సిస్ ఎట్లా ఉంది, y యాక్సిస్, వాటికి లేబులింగ్ అన్నది క్రియేట్ చేయొచ్చు. హౌ టు క్రియేట్ లేబులింగ్? ఎనీవన్? హౌ టు క్రియేట్ లేబుల్? హౌ టు క్రియేటింగ్ లేబులింగ్? Nagbabu sir, are you there? Nagbabu sir, are you there? Nagbabu sir? సార్ 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 నేను మీటింగ్ లెఫ్ట్ అవుతాను, మళ్ళీ కోస్ట్ ఇవ్వండి. ఒకసారి లెఫ్ట్ అవుతున్నాను. ఐ థింక్ ఓకే సార్. Okay, now I am applying the label. In the label, you can using directly in the method like label. The method like the label. You can using the x label or y label. Now I am applying the plt dot x label. ఇక్కడ x label అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను నేను పర్పస్, నాకు ఇక్కడ x యాక్సిస్ అనే నేమ్ ని ప్రింట్ చేయడానికి I am using the labeling. You can using x axis, and same thing you can applying the y label. You can
you can using the y axis. You can change the name y label. You can change the name like y axis. You can same thing the line. You can the title of the title of the plot also you can given the name like the title. In the title method you can using plt dot title of. In the title method you can using the title name. My title name is line graph. I am designing a line graph. Now I am applying. In the x label and y label, you can x axis name and y axis name, and I am using the line graph. I am using the line graph. Okay. Now simply I am designing a bar graph. Now I am designing a bar graph. How to design a bar graph? Anyone? How to design a bar graph? You can using bar graph. How to design a bar graph? Anyone? How to design bar graph? You can using plt dot. You can using the bar. You can given the bar graph data. Now I am applying simple. I am take the list of values. In the take 1, 2, 3, 4, comma. I am given the y-axis of the values like I am take the values like the even numbers 2, 4, 6, and 8. Total I am take the 4. Okay. Now I am using the color. You can using the color. You can simply color equal to. I am given a color like the black color. I am take the K. K is the color like black color. Now first I am execute. In the bar graph, you can design a bar graph. The width is width is the very less width. We can apply the width also. Now we can the width equal to I am designing with 0.33. I am take the 0.33. Okay, now I am applying. The width will be decrease. It will be decrease. ఓకే నేను ఒక స్మాల్ ఆల్రెడీ ఇది మీకు సార్ చెప్పే ఉంటారు నాకు ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒకే కలర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ వచ్చింది నాకు అలా కాకుండా 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి కలర్స్ తీసుకురావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి 2 డిఫరెంట్ కలర్స్ వాటికి బార్ అన్నది డిజైన్ చేయాలి అప్పుడు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తాం నాకు 2 ఫర్ సపోజ్ ఈ గ్రాఫ్ వచ్చి ఎట్లా అనుకుంటే 1 కాలమ్ కి ఫర్ సపోజ్ 1 అనే దానికి you can apply the not applying ఇవి ప్రీవియస్ రిజల్ట్ అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఐ థింక్ 2020 రిజల్ట్స్ స్టూడెంట్స్ రిజల్ట్ ఇన్ ద 20 రిజల్ట్స్ 2 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అండ్ 4 and 8 6 and 8 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు now we can apply the second for suppose 2021 results. 2021 results. Now I am applying the 2021 results. How to apply the 2 different colors? Now take the another graph plt dot bar of. I am take the bar graph. I am take the bar graph. I am take the bar graph like and I am applying. I am take the values. The values should be the same thing. The values should be the same thing. For suppose I am take the values like 1, 2, 3, 4. And after I am changing the values should be like the give even numbers 1, 3, 5, and 7. And now I am applying the color.
Now I am applying the color. Color equal to, I am take the another, I am take blue color. And width also I am take the 0.33 width. Now I am apply. Result ఏమొస్తుంది ఎవరైనా ట్రై చేశారా మీ సిస్టమ్స్ లో? ఎనీవన్? ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? గెస్ చేయండి ఒకసారి. రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? దిలీప్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? Blue and black. The color should be blue and black. The previous result and 2020 result and 2021 results. 2020 results and 2021 results also it's came. ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నా నేను తీసుకున్న యాక్సెస్ చూడండి ఒకసారి. The bar axis is the 1 2 3 4. The four x-axis values are same. Both are same. In the same method, the even numbers data, you can the 2020 years data. 2020 years data 2, 2, 4, 6, and 8. And the 2021 data are odd numbers like 1, 3, 5, and 7. The graph should like. Okay, now I am applying the scatter plot. First you can better histogram చూసిన తర్వాత scatter plot చూద్దాం. First time we go to the histogram. Histogram. What is histogram? Anyone? What is histogram? What is histogram? Anyone? Please respond. What is the histogram plot? Bar chart with no gaps. Yes. No gaps? No, not a gaps. The what is the wrong? Like a same thing you can using the bar graph, bar chart. You can use it for frequency distribution. The main thing you can using the histogram, you can design a frequency distribution. Okay, now better I am see the one example. How to apply the histogram method? You can using PLT dot HIST. The data represented in bar graph. Same thing. Yes, Ashita, same. The PLT dot hist. This is the histogram method you can using like this. I think you can change the markdown option. Okay, now I am applying. I am take a data like list of data. Suppose I am take the data like 0, 0.2. I am take the values like this 0.3, 0, I think over, and after 2, I am take the values like this 2, 2.2, 2.2, and 2.5, I am take random values like take random values 4, 4.1, 4.4, and 5.1. I am take the a variable. I am store the list of the values. And I am applying the graph is, you can the x-axis like this is all our y-axis values. Now I am take the x-axis values. For suppose I am take the x-axis values. For suppose I am given to the b axis b equal to 5. Total 5 types. Total 5. I am given the value like 5.
And now I am applying the PLT dot histogram of. In the histogram, you can using A comma B, and you can using the width. For suppose I am using the width equal to 0.4. Okay, now I am applying. Now I am directly take and apply the values. Now I am applying the histogram. In the histogram, I am take the same like bar graph. The same like you can using the bar graph. You can using the bar graph. You can using. For suppose I am take the patches of the 5 to you can repeat it to the 7. Now I am applying. Now you can apply the 7 patches. For suppose you can take the value should be like this 0.1 or 1.5, 2.5 and 3.5 like this. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ మన బార్ గ్రాఫ్ అయితే ఎట్లా డిజైన్ చేస్తామో సేమ్ థింగ్ హిస్టోగ్రామ్ కూడా సేమ్ అట్లానే రిప్రజెంట్ చేస్తాము. మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగా ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ గ్రాఫ్ అనేది డిజైన్ అవుతుంది. యూ కెన్ చేంజ్ ద గ్రాఫ్ లైక్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ హిస్టోగ్రామ్ యూజ్ చేయడం కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మాత్రమే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఈ హిస్టోగ్రామ్ అన్నది. Okay, are you following? Please practice parallelly. Please practice parallelly. Okay, now I am take the another example. Not example, I am completed the topics like box plot. I think box plot sir is not discussed. Yes, respond. Sir discuss chesara box plot gurinchi. Box plot no. Okay, now I am applying the box plot. Box plot అన్నది ఎట్లా డిజైన్ అవుతుందంటే నార్మల్ గా మనకి యూ కెన్ డిఫరెంట్ వే. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన గ్రాఫ్స్ అనేవి లైన్ తో ఉంటుంది లేకపోతే బార్ గ్రాఫ్ కింద ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది. బట్ యూ కెన్ యూజింగ్ ద బాక్స్ ప్లాట్. ఫస్ట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇమేజ్. బాక్స్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఇన్ ద బాక్స్ ప్లాట్ దిస్ ఈస్ ద బాక్స్ ప్లాట్. మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ కి బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. బాక్స్ ప్లాట్. ఓకే, వెయిట్ ఏ మినిట్. దిస్ ఈస్ ద బాక్స్ ప్లాట్. ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్ లో ఎలా ఉంటాయంటే మనకి అవుట్ లేయర్స్ అంటారు. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద అవుట్ లేయర్స్. ఈ అవుట్ లేయర్స్ ని ఎట్లా తీసుకుంటాం? ఇక్కడ మన అవుట్ లేయర్స్ అన్నది ఇక్కడ తీసుకునే మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఈక్వేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది, మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. And you can find out the median value. You can find out the median values. ఈ రెండు వాటిని ఏమంటారంటే అవుట్ లేయర్స్ అంటారు. అవుట్ లేయర్స్ వీటిని బాక్స్ ప్లాట్ అంటారు. దీన్ని బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది ఈ ఫార్మాట్ లో డిజైన్ అవుతుంది. అండ్ మిడిల్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మీడియన్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. మిడిల్ వాల్యూ ఈజ్ మీడియన్ వాల్యూ. ఈ టోటల్ మొత్తాన్ని బాక్స్ ప్లాట్ అంటారు. దీన్ని బాక్స్ అంటారు. దీన్ని బాక్స్ ప్లాట్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుంటే ఐక్యూఆర్ ఇస్ ద ఇంటర్ క్వార్టర్ రేంజ్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఐక్యూఆర్ రేంజ్ అంటారు. ఇంటర్ క్వార్టర్ రేంజ్. మనకి మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ అన్నది తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏదైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మాత్రం అప్లై చేస్తాం బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది. ఫర్ సపోజ్ ఈ ఇమేజ్ లో వాల్యూస్ అన్నది ఎట్లా ఏ ఫార్మాట్ లో డిజైన్ అన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్ తీసుకుని వాల్యూ బేస్ చేసుకొని నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి.
First, suppose I am take the values like 1 to 100 numbers. Marks అన్నవి తీసుకుందాం. I am go to in the example. I am explaining the example in the box plot. I am take the box plot like plt dot box plot. You can using the method box plot. Now I am apply to markdown option. This is the box plot. Okay, now I can better I am take the marks. In the marks, I am take the marks. ఆ మార్క్స్ ఎట్లా తీసుకుంటానంటే 1 to 100 రేంజ్ లో ఉన్న ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ని తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ సపోజ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ n to n రేంజ్ లో ఉన్నవి అప్లై చేస్తున్నా. np డాట్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ర్యాండమ్ డాట్ rand int only for integer values కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద మెథడ్ rand int method only for integers type 10 to 100. The starting 101. I am take the value should be 101. I am passing the range like this. Now I am applying the marks. ఎట్లా డిస్ప్లే అయినాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎలా డిస్ప్లే అయినాయి? minimum marks is 100 and maximum marks is 100. Minimum is the 10 marks. ఇక్కడ జనరేట్ చేసినప్పుడు 100 నెంబర్స్ ని మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ జనరేట్ చేసింది? ఇక్కడ 100 నెంబర్స్ ని జనరేట్ చేసింది మొత్తం టోటల్ గా. ఇప్పుడు వీటికి అప్లై చేద్దాం బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది. ఇక్కడ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంటే నెంబర్స్ విల్ బి చేంజ్డ్. number will be changed. Okay, now I am applying the box plot. plt dot box plot of marks. Okay, now I am printing purpose. You can using the plt dot show. In the show method, you can display purpose. You can using. This is the box plot. 1 to 100 range. The box plot design will be like this. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ అవుట్లయర్స్ ఏమీ లేవు మనకి. ఇక్కడ అవుట్లయర్స్ ఏమి లేవు. మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ అవుట్లయర్స్ ఏమీ మనకి డిస్ప్లే కాలేదు ఇక్కడ మనకి. ఓన్లీ ఫర్ బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది డిజైన్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ మొత్తం ఎట్లా ఉందంటే ద రేంజ్ బాక్స్ ప్లాట్ లైక్ దిస్. ఎక్కువ వచ్చిన పాస్ అయిన మార్క్స్ ఎట్లా ఇక్కడ 35 అబౌవ్ టు ద రేంజ్ ఆఫ్ 75 అబౌవ్. ఈ బాక్స్ ప్లాట్ అనేది ఇలా డిజైన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజింగ్ ద బాక్స్ ప్లాట్. ఏదైనా వాల్యూ కానీ ఏదైనా రేంజ్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు. మనకి బాక్స్ వాల్యూస్ ఎంత? బాక్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే బాక్స్ వాల్యూస్. I think my please respond. Breaking. Okay, now it's fine. Please check once. I think my voice is audible now. Okay, thank you for your response. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఎస్టర్డే క్లాస్ కాబట్టి నేను 1 మాత్రమే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ టుడేస్ కాన్సెప్ట్ కవర్ అవుతే మీకు టుమారో ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం ఒక చెప్పాను కదా మీకు డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తానని, అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ థింక్ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నది ఇచ్చిన కంటెంట్ లో లేదు. మీ గురించి నేను ఒక 1 డే ఎక్స్టెండ్ చేసి రేపు ఒక క్లాస్ తీసుకుని డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్న కవర్ చేస్తాను. ఆ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలంటే యూ కెన్ కవర్డ్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఐ థింక్ టుడేస్ seaborn package also you can complete it. Arshita, I am share the code. I think random numbers or anything. Once you can tell me the only box plot or remaining anything plot.
I think this one histogram box plot only. Okay, please copy the code. I am ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, నేను ఓన్లీ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేశాను నేను. 10 to 100 లో ఉన్న ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఈ నెంబర్స్ కి నేను ఒక ప్లాట్ డిజైన్ చేశాను. ఆ ప్లాట్ ఎట్లా ఏ ఫార్మేట్ లో వస్తుంది మనకి ప్లాట్ అన్నది? ఫస్ట్ వచ్చి యూ కెన్ డిజైన్ ఏ బాక్స్ ప్లాట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది నేను డిజైన్ చేశాను. సింపుల్, యూ కెన్ యూజింగ్ plt.boxplot ఆఫ్, యూ కెన్ అప్లై ద మార్క్స్. ఈ మార్క్స్ కి నేను ప్లాటింగ్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ I am applying to the another one, pie chart. Pie chart, what is pie chart? చెప్పండి, pie chart అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? ఎనీవన్? pie chart, plt.py circle. ఓకే, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? అట్లా ఏ మెథడ్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు? ఫర్ సపోజ్ కెన్ అప్లై ద pie chart, you can using the circular shape వస్తుంది. వాటిలోకి డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా డిస్ప్లే చేయొచ్చు? ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ లైక్ దిస్ pie chart లో మనం డేటా ఎట్లా సెపరేట్ చేస్తామంటే, యూ కెన్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. if you using the like this, suppose within better we can open to the image. ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఈ చార్ట్ లో. ఇక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయి అంటే కార్ కంపెనీస్, ఫర్ సపోజ్ టెల్సా, జాగ్వార్, మెర్సిడెస్ బెంజ్, ఆడి, BMW 4. ఇక్కడ విత్ ఇన్ రేంజ్ తీసుకుని ఆ రేంజ్ లో ఎక్కువ కార్స్ ఏవేవైతే యూజ్ చేశారో వాటికి మాత్రం ఇక్కడ ఐ కెన్ అప్లై టు ద circular graph. You can using, now I am using the pie chart. You can divide it into the separated parts or pieces of the data. You can, I think Joshna, you can send the segments. Yes, segments. We can using ఇక్కడ మన ప్లాటింగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు we can using the plotting library ఏంటి, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది matplotlib. అలాగే ఇంకొక విజువలైజేషన్ పర్పస్ ఇంకొక ప్యాకేజ్ ఉంది పైథాన్ లో, అదేంటంటే seaborn ప్యాకేజ్. seaborn ప్యాకేజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ అడ్వాన్స్డ్ గా మనం ప్రింట్ చేయడానికి బెటర్. అందరూ క్రికెట్ చూస్తారా? ఐ థింక్ లైవ్ క్రికెట్ జరిగినప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ మ్యాచెస్ తో కంపేర్ చేసి ఇన్ని సెంచరీస్ చేస్తారని చెప్పి మనకి సమ్ గ్రాఫ్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేస్తారు. ఐడియా ఉందా అందరికి? ప్రీవియస్ డేటాతో యూ కెన్ కంపేర్ టు ద బ్యాట్స్మెన్ డేటా, బౌలర్స్ డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తారు. ఎస్, వీటికి మాత్రం యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? ప్లాటింగ్స్ అన్నవి, ఎనీథింగ్ మ్యాప్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూజింగ్ matplotlib లైబ్రరీ అండ్ seaborn ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తారు. టోటల్ ఎంటైర్ మ్యాచ్ మొత్తం కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద రన్ అవుతుంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ మీదే రన్ అవుతాయి. యూ కెన్ అప్లై ద వన్ ఆఫ్ ద డేటా, యూ కెన్ అప్లై ద డేటా ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ డిస్ప్లే పర్పస్, యూ కెన్ యూజింగ్ ద these methods, all these methods, pie chart or different చార్ట్లు అనేవి డిస్ప్లే చేస్తారు అక్కడ. ఓకే, ఇలా సెపరేట్ గా మనం ప్లాట్ లో అనేవి తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అప్ నౌ ఐ యామ్ మై డిజైనింగ్ పర్పస్, యూ కెన్ ప్రింటింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జామ్స్ డేటా, ఫర్ సపోజ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ గురించి ఇక్కడ నేను ఒక స్మాల్ గ్రాఫ్ అన్నది డిజైన్ చేస్తా. పై చార్ట్ గ్రాఫ్ అనేది ఒకటి డిజైన్ చేస్తాను. ఫర్ సపోజ్ G equal to, I am take the list of data. ఇక్కడ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ గురించి డిస్ప్లే చేస్తాను. పాపులర్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఎంత % ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ నేర్చుకున్నారో వాటికి డిస్ప్లే చేయడం గురించి ఒక గ్రాఫ్ డిజైన్ చేస్తా. Python, machine learning,
machine learning and artificial intelligence. ఇప్పుడు ఈ 3 కోర్సెస్ లో ఎక్కువ మెంబర్స్ దేనికి రిజిస్టర్ అయ్యారు అన్న దాని గురించి మనం ఐఎమ్ డిజైనింగ్ వన్ గ్రాఫ్. వాటికి స్కోరింగ్ ఇస్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ స్కోరింగ్ లైక్ score equal to, the score should be Python, the Python should be take the values 80, Python is 80, but suppose 90 is the machine learning and 75 is the artificial intelligence. Or suppose in the example purpose I am give the score like this. Now I am applying the pie chart. You can apply the plt dot pie. I am using the score. You can pass the parameters like score, comma. I am take the 3 different colors. Colors equal to list of colors. First color is red, blue and black. I am take the 3 different colors, blue and black, and I am take the labels also. I am creating a labels. Already label wall use enti labels. ఇక్కడ లేబుల్ అనేది తీసుకున్నాం. లేబుల్ వల్ల యూజ్ అంటే ఎవరైనా చెప్పండి. లేబుల్స్. వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ లేబుల్స్? ఎనీవన్? ఐడెంటిఫికేషన్. వెరీ గుడ్. ద లేబులింగ్. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న స్కోర్ కి లేబుల్ ఏం తీసుకున్నా? ఇక్కడ నేను పైథాన్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం తీసుకున్నాను కదా. టోటల్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇస్ జీ. జీ అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను నేను మొత్తం. జీ అనే ఒక వేరియబుల్ లో డేటా మొత్తం స్టోర్ చేస్తాను. ఇవి డిస్ప్లే కావడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద లేబుల్. ఇన్ ద పర్సంటేజ్ ఆటో PCT, you can type auto points, auto PCT equal to, and take the list the one of the formula like this, percentage 1 on 2f 2%. In the display purpose, which percentage? ఇక్కడ ఈ ఆటో PCT అన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను తీసుకున్న డేటాకి పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. Okay, and the angle, first you can apply the angle like straight angle. Not a straight, you can using the star. Think start angle. Angle ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా? సపోజ్ I am applying the 90 degrees. Start angle 90 degrees. This is one thing. Now you can display. You can using plt dot show off. Okay, in this format the result should be 32% Python. I think the black color is not visible. I am changing the color like green color. In the AI is the 30% students, and IST is the machine learning students. 36.73% will be identified. I am given the values like should be Python 80, machine learning 90, and artificial intelligence 75. ఇక్కడ నాకు ఇలా అప్లై అయింది. ఇప్పుడు అప్లై అయిన తర్వాత ఈ డేటాని నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. విచ్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయాలి? ఒక ఇమేజ్ ఫార్మాట్ లో డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. How to store the image in machine learning? Machine learning concepts lo manu images ni store cheyali anukunte, you can using the one of the method is plt dot save pic. This is the method. Ee method lo manu oka format ni pass cheyali. Suppose jpg format or png format or gif format, anything మీరు ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేస్తే ఆ ఫార్మాట్ లో అన్నది ఆ ఫైల్ అన్నది సేవ్ అవుతుంది. plt dot save pig pie chart dot jpg format. Now I am execute once again.
Okay, the image will be stored in the which location? ఈ ఫైల్ అయితే ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేస్తానో ఆ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో పై చార్ట్ అనే ఒక ఇమేజ్ నేను స్టోర్ చేస్తాను. ఇమేజ్ ఎట్లా స్టోర్ అయింది ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ద ఇమేజ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ లైక్ జేపీజీ ఫార్మాట్. నేను డిజైన్ చేసిన ఇమేజ్ ఇది, ఇమేజ్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాను. విచ్ ఫార్మాట్? ఐఎమ్ ఫార్మాట్ లైక్ .jpg ఫార్మాట్. ఓకే, జేపీజీ ఫార్మాట్ లోకి స్టోర్ చేశాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద స్కాటర్ ప్లాట్. స్కాటర్ ప్లాట్ అన్నది అప్లై చేస్తున్నాను. చూద్దాం హౌ టు అప్లై ద స్కాటర్ ప్లాట్. You can take the plt dot. Plt is the package name. Now apply the scatter plot. Scatter plot of I am applying the x values and y values 1 2 3 4 and take comma, and I am given the another list. The another list values like should be I am take the values like 1 2 3 4 only. Now I am take the values like 10 20 30 and 40 and take values like should be 1 2 3 4. నాకు ఇచ్చిన ఫార్మాట్స్ లో డాట్స్ ఫార్మాట్ లో అయితే డాట్స్ అట్లా యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేయడానికి డాట్స్ ఫార్మాట్ లో యూ కెన్ యూజింగ్ ద మార్కర్ అవుట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మార్కర్ ఈక్వల్ టు and the dimensional format I am using the diamond shape లో డిస్ప్లే అవుతుంది. Suppose I am using the D is the diamond shape. And one thing, and after I am store the result like ఒక ఫిగర్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి I am using the figure format. I am simply you can store the result fig equal to plt dot figure. And this method you can store the values and fig dot ఇలా కూడా మన ఇమేజ్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ ని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నా ప్రీవియస్ గా వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ అప్లై ద సేవ్ ఫిగర్. నౌ యూ కెన్ చేంజ్ టు ద Dilip what will explain once again which topic you can explain please. Mention the topic name. File save. Okay, ఇక్కడ ఫైల్ సేవ్ అన్నది ఒకసారి చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిజన్. ఇక్కడ ఫైల్ ని ఎలా సేవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. నాకు నాట్ ఏ ఫైల్ ఫిగర్, ఈ ఇమేజ్ ని నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. సపోజ్ పైథాన్ AI మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అది స్టోర్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈస్ సేవ్ ఫిగర్. ఈ మెథడ్ అప్లై చేసి డైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ పాసింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఎట్లా పాస్ చేస్తున్నాను, ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఫార్మాట్ పైచార్ట్ డాట్ జేపీజీ. ఇది ఒక వన్ వే. ఈ వేస్ లో సేవ్ చేస్తే ఈ ఫైల్ అయితే ఎక్కడైతే స్టోర్ అయ్యిందో ఆ ఫైల్ లొకేషన్ లో ఇమేజ్ అన్నది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ వన్ థింగ్ అనదర్ థింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అనదర్ థింగ్ plt డాట్ ఫిగర్. ఈ మెథడ్ వల్ల కూడా మనం ఫైల్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా స్టోర్ చేయొచ్చు, ఫిగర్ డాట్ fig డాట్ సేవ్ పిగ్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ మెథడ్ అప్లై చేసి ఈ మెథడ్ లో ఉన్న ఫిగర్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇందాక డైరెక్ట్ గా చేసేసాను, వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంకా నాకు డిస్ప్లే కాలేదు, వచ్చిన రిజల్ట్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను fig డాట్ సేవ్ పిగ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ యూ కెన్ గివెన్ ద నేమ్ scatter dot png. I am change the format like png formatted data. I am change the png. Now I am save the file and execute. Okay, in the shape like diamond shape 1 2 3 4, x-axis 1 2 3 4 and y-axis 10 20 30 40, 110 220 330 and 440.
ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ అన్నది ఆ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చా, scatter.png. ఓకే, వన్స్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ద ఫైల్ నేమ్. I think the file will be not stored. Okay. Yes, store the scatter.png. Scatter.png. The file will be, I think, not open. Scatter.png. మీకు ఎవరికైనా ఓపెన్ అయిందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నో, ఐ థింక్ ఫైల్ అన్నది ఓపెన్ అవ్వడానికి సేమ్ థింగ్ ఇదే యూజ్ చేస్తాం మనం. సేవ్ పిగ్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం. సేవ్ ఫిగర్ యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అవుతుంది. ఐ థింక్ నో వన్ not applying. Okay, I can better plt.figure. Okay, I'm change it to the plt. I'm direct applying scatter 1.png. already file is there, that's why I'm renamed the file name. Okay, I am open the file. In the scatter plot you can directly, you can only applying, otherwise you can not apply. Okay, డైరెక్ట్ గా పిఎల్టీ నుంచి మాత్రం చేస్తేనే అప్లై అవుతుంది. అక్కడ మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తే డేటా అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఫైల్ ని స్టోర్ చేయాలంటే, ఆ రిజల్ట్ ని స్టోర్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజింగ్ ద సేవ్ పిగ్ అండ్ యూ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాటెడ్ డేటా ఫైల్ నేమ్ డాట్ format like gpng, jpeg, gif format, all the things. Okay, please practice. మనకి ఇక్కడ ఇమేజెస్ ని కూడా ఎలా డిస్ప్లే చేయొచ్చో కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. I think Dilip, I am already changed the plt.savepig. Once you can try this code, I am copy the code in chat box. Please try once. Okay, once better you can try once. Once you can try this code, I think anything your code same ఏ ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసి చూడు. ఫైల్ నేమ్ అన్న చేంజ్ చేయి. ప్రీవియస్ గా ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ నేమ్ కాకుండా అనదర్ ఫైల్ నేమ్. ఇక్కడ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సపోజ్ ఇమేజ్ ని రీడ్ చేయొచ్చు, ఇమేజ్ ని షో చేయొచ్చు. సపోజ్ plt డాట్ ఇమేజ్ షో, im show dot the image name. First you can read the image. First image ni read చేద్దాం. Image ni read చేయడానికి img equal to plt dot image read of. ఇక్కడ ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఆ ఇమేజ్ నేమ్ మనకి ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో ఆ నేమ్ ఇస్తున్నాను. Suppose image name in the pj name, I'm copied to the Control C. Okay, my file name ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందో చెక్ చేస్తున్నాను. ప్రాపర్టీస్, ఫైల్ నేమ్ is pj.jpg ఫార్మాట్ లో డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని నేను రీడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి. ఓకే, I'm pass the image name should be in the string formatted data. You can pass the pj.jpg file name. నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేసేస్తే ఏ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది? ఎనీవన్? ఇక్కడ ఇమేజ్ ని ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తాం. సపోజ్ ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా అన్నది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది?
The format should be image properties name. So the size should be all the things we can display. అలా కాకుండా నాకు ఇమేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి అంటున్నాను. అప్పుడు యూ కెన్ అప్లై ద మెథడ్ plt.imshow image show dot img. మొత్తం ఇమేజ్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాను? నేను ఇక్కడ img అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నౌ I am applying. The image will be display. The image will be display. The image will be display. Okay, are you clear? Are you parallelly you can practice? Please respond. Okay, image ni read cheyadani. Okay. Okay, now I am go to another concept. The concept name is Seaborn package. Scroll up. Okay, Lakshmi, I think the image read or scatter plot. I think all the code will be displayed. Please copy and try. అందరికి కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయితే స్టార్ట్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్. Please respond. If anyone not completed, you can try. Otherwise, you can complete it. Please respond in chat box. I am applying 2 minutes. Okay. Please try and complete. Dilip, are you trying or? Try. Remaining also, please complete the things. Now I am applying. Now I am start the new concept. Seaborn package. Box plot ki try cheyochu, but the result will be only box only. The result will be box lo మాత్రమే చేస్తాం కాబట్టి you can try. I think ఎలా వస్తుందంటే suppose ఇక్కడ కలర్స్ చూసారా, సేమ్ కలర్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ అప్లై ద కలర్స్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ కలర్స్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై చేసినప్పుడు మన కలర్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇక్కడ కూడా కలర్స్ అన్నది అప్లై చేయొచ్చు, బట్ మనం తీసుకునే రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ మనకి ఇక్కడ అవుట్ లేయర్స్ ఉంటుంది. అవుట్ లేయర్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే అవుతాయి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేది. ఇక్కడ కూడా కలర్స్ అనేవి మనం అప్లై చేయొచ్చు. బాక్స్ ప్లాట్ కి హారిజాంటల్ అప్లై చేయొచ్చు, వెర్టికల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఆల్ ది థింగ్స్ యూ కెన్ దేర్. మీరు ఓన్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొద్దిగా ట్రై చేయొచ్చు ఇవన్నీ. అంటే ఇచ్చిన టైంలో మనకి కంటెంట్ కవర్ అవడానికి హౌ టు అప్లై ద సింటాక్స్. మనకి సింటాక్స్ ఎలా అప్లై చేస్తామో తెలిస్తే
రిమైనింగ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ట్రై యువర్ ఓన్ వే. మనకి సో మెనీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ ట్రై డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే మాధవ్, ఓకే మాధవ్, okay. Now I am explain the Seaborn package. What is Seaborn? Anyone? What is Seaborn? Please note down the one small point. The Seaborn is a Python data visualization library based on Matplotlib, library. You can using based on Matplotlib library. And it provides, this is the definition, like it provides high level interface. ఇక్కడ నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొన్ని స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. క్రికెట్ జరిగేటప్పుడు మనకి సమ్ గ్రాఫ్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేస్తారు చూడండి. ద విత్ ఇన్ ద ఫర్ సపోజ్ పై చార్ట్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు. ఫర్ సపోజ్ హెడ్ టు హెడ్ టై మ్యాచెస్ టై అయినప్పుడు హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ కెన్ టై ద మ్యాచ్ both teams in India and other country. For suppose you can check the country like India and Pakistan. In the series, how many times you can draw the matches, how many matches win, all the things you can covered into the visualization part. Akkada ela apply chestarante, you can apply these techniques only. You can using the Seaborn or Matplot. You apply చేసి మనకి ఇచ్చిన డేటా ఫార్మాట్ ని ట్రై చేస్తారు. ట్రై చేయగానే అక్కడ అన్నది మనకి విజువలైజేషన్ పర్పస్ లో బాక్స్ ప్లాట్ గానీ లేకపోతే ఎనీథింగ్ ఏ ప్లాట్ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్లాట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అది ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, హై లెవెల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సీబోర్న్ ప్యాకేజ్ యూజ్ చేస్తారు. స్మాల్ అప్లై చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ఇన్ ద మ్యాట్ ప్లాట్. ఓకే, ఓకే. ఈ ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇది మెయిన్ గా ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని numpy, pandas, matplotlib, seaborn packages, all the things you can use it in machine learning concepts. In the data analysis part and machine learning concept, you can mainly you can using these packages. ఈ డేటా సైన్స్ ప్యాకేజెస్ అన్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం మెయిన్ గా. ఇవి యూజ్ చేసి ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని అప్లై చేస్తాం మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో. ఇప్పుడు మీరు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కొద్దిగా ఫుల్ఫిల్ గా నేర్చుకున్నారంటే యూ కెన్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఇవన్నీ, ఈ కంటెంట్ మొత్తం. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ డ్రాయింగ్ నోట్ చేసుకోండి. అట్రాక్టివ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, informative, statistical, graphs. ఇది డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ సేమ్ థింగ్ మీకు కెన్ అప్లై టు ఈ 2 పాయింట్స్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఈ సీబోర్న్ ప్యాకేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్ థింగ్ డేటా విజువలైజేషన్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాం. సీబోర్న్ ప్యాకేజ్ ఈ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ టైప్ లో అన్నదే వర్క్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్ గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డ్రాయింగ్ ఫర్ అట్రాక్టివ్. మనం డిజైన్ చేసిన గ్రాఫ్స్ అన్నవి అట్రాక్టివ్ గా యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయడానికి కెన్ యూజింగ్ ద ప్యాకేజెస్ లైక్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ఆర్ సీబోర్న్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, okay, how to import the package?
First we can import the package like import Seaborn package alias name. I am applying the name like the shortcut name is SNS. Seaborn package అన్నది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ Seaborn ప్యాకేజ్ లో డిఫాల్ట్ గా కొన్ని మనకి డేటా సెట్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా వాట్ ఈస్ డేటా సెట్? వాట్ ఈస్ డేటా సెట్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ డేటా సెట్? Data set. Any idea? Data set. Please respond once. What is data set? What is data set? I think my voice is not audible. No one responding. Please respond once. To store large amount of data. Audible. Very good. Why are not responding? I am asking a question. నేను క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కదా. నేను కంపోజ్డ్ సెపరేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మీకు సిఎస్వి డేటా గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కదా లాస్ట్ టైం. సిఎస్వి డేటా కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ డేటా. ఇక్కడ నా సపోజ్ వాట్ ఈస్ డేటా సెట్ అంటే చెప్తున్నాను చూడండి. డేటా సెట్ అంటే ఏముండదు, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ఫైల్. ఫర్ సపోజ్ I'm go to example purpose. Okay, first suppose this is the RVR student data. RVR and JC students MCA certificate data. I think. Okay. ఈ డేటాలో నాకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సపోజ్ suppose serial number, roll number, name, program name, year, branch and dates. నాకు ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది నాకు సపోజ్ 30 రోస్ అబౌట్ డేటా నాకు స్టోర్ అయి ఉంది. దీన్ని టోటల్ గా స్టోర్ చేసిన డేటాని డేటా సెట్ అంటాం. ఒక ఫైల్ ని డేటా సెట్ అంటాం. ఈ టోటల్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటా స్టోర్ చేసిన దాన్ని ఒక డేటా సెట్ అంటాం. అలాగే ఈ ప్యాకేజ్ లో సపోజ్ Seaborn ప్యాకేజ్ లో డిఫాల్ట్ గా కొన్ని డేటా సెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. పైథాన్ లో డిఫాల్ట్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. అవి చెక్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజింగ్ SNS డాట్ get underscore data sets data set underscore names. డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ పైథాన్ లో ఆల్రెడీ మనం ఓన్ గా తీసుకునే డేటా కన్నా ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా డేటా అనేది స్టోర్ చేసి ఉన్నారు. ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకొని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి నేమ్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ని చూద్దాం. SNS డాట్ గెట్ అండర్స్కోర్ డేటా సెట్స్ అండర్స్కోర్ నేమ్స్. ఇక్కడ డేటా సెట్స్ అనేవి డిస్ప్లే ని చూడండి. ఇక్కడ అనార్గ్రామ్స్, అటెన్షన్, డైమండ్స్, డాట్స్ ఇవన్నీ ఫైల్ నేమ్స్. సింపుల్ గా ఫైల్ నేమ్స్. ఐరిస్, ఎంపీజీ, టిప్స్, టైటానిక్ ఇవన్నీ డేటా సెట్ నేమ్స్. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఆర్వీఆర్ అని చేసి డేటా సెట్ అన్నది ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు దీని ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఆర్వీఆర్ ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ డేటా డాట్ సంథింగ్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫార్మాట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక డేటా సెట్ లైక్ ఆర్వీఆర్ ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ డేటా ఇస్ ద డేటా సెట్ నేమ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ లైక్ దిస్ ద డేటా సెట్ నేమ్స్ లైక్ టిప్స్, టైటానిక్, ఆల్ ది థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న డేటాని చెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం చూద్దాం. హౌ టు చెక్ ద డేటా. అందులో డేటా ఏదైతే స్టోర్ చేసి ఉందో ఆ డేటాని చెక్ చేయడానికి now I am using the data frame df equal to sns dot load data set, load underscore data set. Load meaning you can access the values. Data you can using like tips data set. I am using tips data set. Tips df. ఇది ప్రింటింగ్ పర్పస్ కి df అనేది నా వేరియబుల్ నేమ్. నౌ I am using df in the module Seaborn no load data sets
load data sets. Load data set. Okay, now I am trying. Okay, ఈ డేటా సెట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ హౌ మెనీ రోస్ ఆఫ్ డేటా? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హౌ మెనీ రోస్ ఆఫ్ డేటా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్స్. ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు, అందుకే నేను అడిగాను. ఇక్కడ టోటల్ 224 రోస్ ఆఫ్ డేటా అండ్ 7 కాలమ్స్. ఆ కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ద 7 కాలమ్స్ నేమ్స్ ఈస్ సీరియల్ నెంబర్, టోటల్ బిల్, టిప్, సెక్స్, స్మోకర్, డే, టైమ్ అండ్ సైజ్. ఇది మొత్తం డేటా దేని గురించి అంటే స్మోకర్స్, స్మోక్ చేసే వాళ్ళ డేటా. టోటల్ స్మోక్ చేసే వాళ్ళ డేటా, ఆ టైమింగ్స్ ఆఫ్ డేటా టోటల్ ఇవన్నీ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ సెక్స్, ఫీమేల్, మేల్, 2 different kinds of data will be stored. ఓకే, ఇక్కడ నేను డేటా సెట్ నేమ్ ఏంటి? టిప్స్ అనేది డేటా సెట్. ఇక్కడ డిఎఫ్ అనేది డేటా ఫ్రేమ్. ఇక్కడ నాకు టోటల్ 224 సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. అలా కాకుండా నాకు ఓన్లీ 5 రోస్ మాత్రం డేటా కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ కెన్ అప్లై ద మెథడ్ లైక్ హెడ్ మెథడ్. Head of, you can take head method, you can apply only 5 values only printing. Top 5 values will be printing. అలా కాకుండా లాస్ట్ లో ఉన్న 5 values కావాలనుకుంటే you can using tail, head and tail. టోటల్ ఏంటని చెప్ప 244 కదా. లాస్ట్ 5 values and లాస్ట్ 5 rows అనేవి డిస్ప్లే అయినాయి. ఇక్కడ చూడండి నేమ్స్, the numbers like 239, 240, 41, 42 and 43. okay, tail and head స్టార్టింగ్ ఉన్న రోస్ ప్రింట్ అవుతుంది. హెడ్ అయితే, టైల్ అయితే లాస్ట్ ఎండింగ్ లో ఉన్న 5 రోస్ అన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకొక డేటా సెట్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. suppose I am using df1 equal to sns dot load data set, load underscore data set. ఇక్కడ data set name I am using the Titanic data set. Titanic is the file name, Titanic data set. df1 dot head of the total 5 will be displayed. I think not smoker, same data set will be coming. Sorry, df1 dot head file. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత డేటా ఉంది మనకి? ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ హెడ్ ఫార్ అన్నది చెక్ చేద్దాం. ద టోటల్ 891 రోస్ డేటా ఉంది ఇక్కడ. Arshita, you can try pip install cbon. Arshita, once try pip space install space cbon. okay, total 891 రోస్ డేటా ఉంది ఇక్కడ మనకి. టోటల్ 891 రోస్ డేటా ఉంది. అలాగే 15 కాలమ్స్ డేటా ఉంది. సర్వైవ్డ్, సెక్స్, ఏజ్, పేర్, ఎంబార్క్డ్, క్లాస్. అంటే ఇక్కడ టైటానిక్ షిప్ లో సర్వైవ్డ్ డేటా అండ్ ఎంతమంది నెంబర్స్ కెన్ ట్రావెల్డ్ ఆర్ మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్ డేటా, పేర్, కాస్ట్, లైక్ దిస్, విచ్ క్లాస్, ఏ క్లాస్ లో వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ఆల్ దీస్ డేటా విల్ బి స్టోర్ ఇన్ దిస్ డేటా సెట్. ఓకే, I think sir, I can post the feedback form. Please fill the feedback form.
కంప్లీటెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారా అందరూ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీరు రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలండి. ఓకే, నౌ ఐ am explain one example. ఈ డేటా సెట్ కి టోటల్ డేటా ఇక్కడ అయితే ఏదైతే స్టోర్ అయి ఉందో, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ డేటా ఉంది కదా, ఎంతమంది మేల్స్ ఫీమేల్స్ డేటా ఉందో చెక్ చేద్దాం. నౌ ఐ am applying the seaborn package. ఓకే, ద టోటల్ 891 రోస్ లో మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ డేటా చెక్ చేద్దాం. ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారో ఆ డేటాలో అన్నది చెక్ చేద్దాం. ఆ చెక్ చేసింది ఒక ఫార్మెట్, గ్రాఫ్ ఫార్మెట్ లో డిస్ప్లే చేద్దాం. ఓకే ఓకే, now I am applying the theme. First, the theme dot set underscore style. Set underscore style. ఇక్కడ స్టైల్ అనేది మనకి ఎన్ని ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా ఉందంటే, ఈ స్టైల్స్ అనేవి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. బిల్ట్ ఇన్ థీమ్స్ అంటారు వీటిని. థీమ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే డార్క్ గ్రిడ్, వైట్ గ్రిడ్, డార్క్ వైట్ అండ్ టిక్స్. బిల్ట్ ఇన్ థీమ్స్ అంటారు వీటిని. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద థీమ్స్: డార్క్ గ్రిడ్, వైట్ గ్రిడ్, డార్క్ వైట్ అండ్ టిక్స్. ఇవి గ్రిడ్ ఫార్మాటెడ్ డేటా, బిల్ట్ ఇన్ థీమ్స్ అంటారు వీటిని. ఎస్ఎన్ఎస్ లో, ఎస్ఎన్ఎస్ మీనింగ్ సీబాన్ ప్యాకేజ్ లో బిల్ట్ ఇన్ థీమ్స్ అవి. Okay, now I am applying the dark. Now I am using SNS the method count plot. You can using the count plot. In the count plot, ఇక్కడ కౌంట్ ప్లాట్ అనేది యూస్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు డిస్ప్లే చేయడానికి హౌ మెనీ మెంబర్స్ యూ కెన్ దేర్ ఇన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ candidates. Okay, so I take you can display purpose in the x-axis, x equal to the row name is I think 6 comma, and you can using the data frame is df1. The data frame you can store in df1 and copy the data frame, and we can pass the data equal to data frame. ఇక్కడే కదా నాకు టోటల్ టైటానిక్ డేటా సెట్ మొత్తం స్టోర్ చేసింది ఇక్కడ df1 అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను. దట్స్ వై ఐ యామ్ టేక్ ద డేటా ఈక్వల్ టు df1. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ ఎగ్జిక్యూట్. In execution, the total the male candidates and female candidates. In the male candidates, the out of 500 above. In female candidates, we can 300 female candidates. You can using total number of female and male candidates. Female and male candidates.
అలా కాకుండా ఇక్కడ నేను డార్క్ గ్రిడ్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. అలా కాకుండా నౌ ఐ యామ్ అప్లయింగ్ అనదర్ థీమ్. ఇక్కడ ఇంకొక అనదర్ థీమ్ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. ద థీమ్ ఈస్ ఐ యామ్ చేంజ్ టు డార్క్ టు వైట్ గ్రిడ్. White grid. In the white grid, you can change the background of previously you can all the black color, light black color. Now you can change it to the lines of different lines. ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ డైరెక్టరీలో ఏమేమి డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని చెక్ చేయొచ్చు. కెన్ యూజింగ్ ద ప్రింట్ ఆఫ్ చెక్ ద డైరెక్టరీ dir of sns. My package name is sns, shortcut name is sns. All the things, face grid, joint grid, pair grid, so many methods are there. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని స్కాటర్ ప్లాట్ డిజైన్ చేయొచ్చు, పాల్ ప్లాట్, సో మెనీ ప్లాట్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ మనం అందాక ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం లోడ్ అండర్ స్కోర్ డేటా సెట్ ని లోడ్ చేయడానికి. స్కాటర్ ప్లాట్ ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేస్తాం స్కాటర్ ప్లాట్. ఇక్కడ సో మెనీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ మెథడ్స్ అన్ని 1 by 1. మీకు ఆల్రెడీ సింటాక్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ అప్లై చేసి వాటి పర్పస్ తెలియాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో టు online resources and you can check 1 by 1 and you can practice more practice. For suppose I am applying the in the df you can design the bill related data there. In the bill related data there, now I am apply the one of the graph like swarm plot. You can note down. Swarm plot. In this plot you can apply the like sns dot set context. You can pass the name like take the name notebook. You can pass the value like font scale. In the in the font size you can font underscore scale equal to 1. Now we can apply the plot like the swarm plot. You can apply sns dot swarm plot. You can pass the parameters like x equal to tips. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే ప్యాకేజ్ ఏంటి టిప్స్ కదా, నాట్ ఏ ప్యాకేజ్. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే డేటా సెట్ నేమ్ ఏంటంటే టిప్స్ లో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ బిల్. You can find out total bill. Already total bill is there. Yes, the total bill is there. Total underscore bill. ఇప్పుడు ఈ బిల్ ని నేను డిస్ప్లే చేస్తాను ఇక్కడ. అది ఏ ఫార్మేట్ ఆఫ్ ప్లాట్ అన్నది స్వరం ప్లాట్ అంట. ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది, అందుకని నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. 1 by tips is the not there. Tips is not there. I think the tip or tips. I think the tips is not coming.
ఎవరికైనా వచ్చిందా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. I think ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? I think చూడమని I think DF sir. Which place you can DF? Sorry. I think small mistake to me. I am already changed. Sorry. Thank you చూడమని. Thank you. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నప్పుడు టిప్స్ అని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నా. I am converted into the DF. ఆల్రెడీ డిఎఫ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను కదా. DF1 ఏమో టైటానిక్ అండ్ DF is టిప్స్. అందుకని మనకి రావాలి. ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ అనేది ఏ ఫార్మేట్ లో వచ్చింది? ద డిఫరెంట్ ఫార్మేట్. దిస్ ఇస్ ద స్వర్మ్ ప్లాట్. ఇలా డేటా అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇచ్చిన టోటల్ బిల్స్ కి ఈ ఫార్మేట్ లో మనకి గ్రాఫ్ అనేది డిజైన్ అయింది యూజింగ్ స్వర్మ్ ప్లాట్. అండ్ డే వైజ్ ఇక్కడే మనకి ఆల్రెడీ ఈ ప్లాట్ లో డేస్ వైజ్ డేటా ఉంది చూడండి. డే వైజ్ సండే, మండే, ట్యూస్డే, సాటర్డే లైక్ దిస్. వీటికి ఒక ప్లాట్ అప్లై చేద్దాం. సేమ్ ప్లాట్ అప్లై చేద్దాం. ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో చూద్దాం. స్వర్మ్ ప్లాట్ అప్లై చేద్దాం. In the format I'm copy the same content. I'm change some changes in the notebook and font scale is 1 is over and the swarm plot. Now I am change x equal to day wise data. You can store the column name is day. Yes, small letters day, and y equal to I am change the total bills. Total underscore bills. I think once total bill only. Comma. I am using the data. ఇక్కడ నేను డేటాని పాస్ చేస్తున్నాను. డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది? చెప్పండి ఇప్పుడు. Which type of data I am stored? The data is you can stored in the tips data. The tips data will be changed to the DF. The data should be like this. ఇక్కడ మనకి ఎట్లా వచ్చాయి చూడండి. థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే. దీస్ డేస్ లో బిల్స్ ఎట్లా పే చేశారో చూడండి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఏ డేస్ లో బిల్ పే చేశారు ఎక్కువగా? You can find out Saturday or Sunday. బిల్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఎక్కువగా పే చేశారు ఈ డేట్స్ లో. మనకి ఇచ్చిన డేటా సెట్ లో టోటల్ బిల్స్ అన్నవి కంపేర్ చేసుకుంటే విచ్ డేస్ ఏ డే లో అయితే ఎక్కువ పే చేశారో ఆ డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. I think sir will be updated the videos link. Sir will be updated in the chat box. Please copy the links. Unemployed. Yes, remaining already update చేస్తూ ఉంటారు. There we have up to 20 December only. డే వైజ్ అండ్ ఇప్పటి వరకు జరిగినవన్నీ ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా. ఐ థింక్ 2 days టుమారో అప్లోడ్ చేస్తారు.
Okay, now I am explaining another part. ఇక్కడ SNS లో బాక్స్ ప్లాట్ అప్లై చేద్దాం. బాక్స్ ప్లాట్ ని అప్లై చేద్దాం. హౌ టు అప్లై ద SNS ప్యాకేజ్? యూ కెన్ అప్లై SNS డాట్ బాక్స్ ప్లాట్ x equal to, you can using the tip. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న వాటిలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ ఏమన్నా టోటల్ బిల్స్, టిప్, సెక్స్, స్మోకర్, డేట్, టైమ్ అండ్ సైజ్. Now I am the column name is tip, x equal to tip. Tip పే చేసుకుని డే వైజ్ ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేద్దాం. y equal to day and data equal to, the data will be stored in df format. The data will be stored in df. అదర్వైజ్ డిఎఫ్ఏ కాదు, ఇక్కడ మనం టిప్ అన్నది తీసేసినా తీసుకుంటుంది. సపోజ్ టిప్ అన్నది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది చెక్ చేస్తాను ఒకసారి. టిప్స్ ఇన్ ద టిప్స్ ఫార్మాట్ ఐ యామ్ చేంజ్ టు ద డిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను కాబట్టి యూ కెన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ కెన్ పాస్ ద నేమ్ లైక్ డిఎఫ్ ఓన్లీ. ఇన్ ద డిఎఫ్ ఫార్మాట్ ద బాక్స్ ప్లాట్ విల్ బి డిజైన్. ఇక్కడ చూడండి నాకు ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చాయి, అవుట్ లేయర్స్. ఇవన్నీ అవుట్ లేయర్స్. సండే మాత్రమే ఎక్కువగా టిప్స్ అన్నది ఎక్కువ తీసుకున్నది బాక్స్ ప్లాట్ లో. సండే టైం. ఇన్ సాటర్డే లెస్ కంపేర్ టు ద ఫ్రైడే, సాటర్డే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ద మినిమం కామా maximum values. Now you can apply the box plot. Now I am applying box plot. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. మన బాక్స్ ప్లాట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్ గా గో టు హెల్ప్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి హెల్ప్ లో చెక్ చేయండి, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మోర్ కంటెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ. SNS డాట్ బాక్స్ ప్లాట్. In the box plot the function so many content will be there. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్ లో ఏమేమి పాస్ చేయొచ్చు అంటే నార్మల్ గా x వాల్యూ పాస్ చేయొచ్చు, y వాల్యూ పాస్ చేయొచ్చు, who, డేటా, ఇవన్నీ మనం అప్లై చేయొచ్చు. విత్, ప్యాటిల్, కలర్ అప్లై చేయొచ్చు, లైన్ విత్ అప్లై చేయొచ్చు, కీవర్డ్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇది సింటాక్స్. ఇక్కడ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం, x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ యూజ్ చేస్తాం, కలర్ యూజ్ చేస్తాము, అలాగే డేటా యూజ్ చేస్తాము. అంటే వాటిలో మనం ఫార్మాట్ లో పాస్ చేసే అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని. ఓకే, ఇక్కడ కిందకి వెళ్తే మీకు సో మెనీ కంటెంట్ ఉంటుంది. ద బాక్స్ ప్లాట్ గురించి ఎలా అప్లై చేయాలి, పారామీటర్స్ ఏమేమి పాస్ చేయాలి, పారామీటర్స్. ఇన్ ద కలర్ యూ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ కలర్ ఆర్ ఆప్షనల్. ఇస్తే కలర్ ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆప్షనల్. ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం. కలర్ అన్నది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇవ్వాలనేది అయితే రూల్ అయితే లేదు. ఒకవేళ మనకి కలర్ డిఫరెంట్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద కలర్. ద కలర్ విల్ బి షుడ్ బి పాస్ టు ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి ప్లాట్స్ అన్నది ఎట్లా చేయొచ్చో చూడండి. ఇంపోర్ట్ సీబోర్న్ SNS సెట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వైట్ గ్రిడ్ ఇందాక ఆల్రెడీ మనం స్టైల్ అప్లై చేస్తాం. స్టైల్ ఈక్వల్ టు వైట్ గ్రిడ్, డార్క్, ఆల్ ది థింగ్స్. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాడు, డేటా సెట్ ని లోడ్ చేస్తున్నాడు. లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ పాస్ ద బాక్స్ ప్లాట్. యూ కెన్ బాక్స్ ప్లాట్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే. ఇక్కడ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి బాక్స్ ప్లాట్ అనేది డిజైన్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఐ am copy to the content and SNS dot set white grid tips equal to tips. ఇక్కడ చేంజెస్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ వస్తుందా? ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఫస్ట్. ఎస్, ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? ఓన్లీ వన్ రిప్లై కమింగ్. ఓన్లీ వైష్ణవి లిజనింగ్ క్లాస్ ఓన్లీ. రిమైనింగ్ పీపుల్, రిమైనింగ్ వన్. నో 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 నో. వై? ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది చెప్పండి. మేబీ no error. Okay, I am execute. There is no error.
I am importing the package once again, and after I am set the style is white grid. In the tips, you can create the tips SNS load data set. ఈ డేటా సెట్ ని నేను లోడ్ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ కొత్తగా లోడ్ చేశాను కాబట్టి నో ఎర్రర్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ డిఎఫ్ తీసుకున్నా కానీ డిఎఫ్ లో కూడా అదే డేటా ఉంటుంది మన దగ్గర, డిఎఫ్ లో కూడా సేమ్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్ అన్నది డిజైన్ చేశాను. యూ కెన్ యూజింగ్ ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ బాక్స్ ప్లాట్. ఓకే, ఇలా 1 by 1 మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇచ్చిన కంటెంట్ ని. ఇక్కడ చూడండి బాక్స్ ప్లాట్ లో ఏమేం చేస్తున్నాడు, డేస్ డేటా ఇచ్చాడు, మొత్తం టోటల్ గా డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ప్యాటిల్ అని ఉంది, ప్యాటిల్ వల్ల యూజ్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ప్యాటిల్ 3 బాక్స్ ప్లాట్ లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్యాటిల్ 3, ఇక్కడ ప్యాటిల్ 3 అని ఇవ్వగానే నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ డేటా అన్నది ప్రీవియస్ దానికి ఇప్పటికి డిఫరెంట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఒకసారి. ప్రీవియస్ కి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది. ద ప్రీవియస్ కలర్ విల్ బి చేంజ్, ద ప్యాటిల్ కలర్ విల్ బి చేంజ్. ఫర్ సపోజ్ the previous you can display the color like blue color. I am apply the patil, now I am apply the patil set 3, in the color will be different patil. And one thing, ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్ యూస్ చేస్తే బాక్స్ ప్లాట్ మీరు ఇక్కడ డేటా సెట్ అనేది డిఫరెంట్ తీసుకున్నాడు, ఐరిస్ డేటా సెట్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఐరిస్ డేటా సెట్ తీసుకోగానే డిఫరెంట్ వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ ఓరియంట్, now I am applying the orient H, ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం ఇక్కడికి వెళ్ళి. The same like this, orient meaning the I think patil will be removed, and after I am checking, I am removing the patil and check the who. I think the orient is the meaning is orient who is the without change the box with width. ఇక్కడ 1 by 1 ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసుకొని 1 by 1 వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అవన్నీ టోటల్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం 1 by 1 చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి, అది హెల్ప్ కమాండ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. హెల్ప్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. గో టు హెల్ప్ కమాండ్ అండ్ చెక్ ద పర్టికులర్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్, అలా కాకుండా స్కాటర్ ప్లాట్ గురించి కలిస్తే స్కాటర్ ప్లాట్. ఇక్కడ స్వామ్ ప్లాట్ గురించి వద్దాం. ఫర్ సపోజ్ SWARMPLOT. ఇక్కడ స్వామ్ గురించి చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లాట్ గురించి మనకి ఏ డేటా కావాలంటే హెల్ప్ ఫంక్షన్ లో చెక్ చేసుకుంటే వాటి గురించి ఆ కింద క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది తెలిస్తే మనకి ఏదైనా ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం. ఓకే, అర్థమైందా అందరికి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Okay, now I am close the session. I think already time is 7:02. I think the 7:02 is time. Okay, now tomorrow you can more explain the remaining plots, and after I am start the database concepts. The default database SQLite 3, the default database SQLite 3. అది ఎక్సెస్ కోర్సెస్ అన్నమాట. మనకి ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ తో మొత్తం టోటల్ వర్క్ షాప్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, నార్మల్ గా అయితే 2 days తో ఎండ్ అయిపోవాలి వర్క్ షాప్, బట్ టుమారో యూ కెన్ కవర్ ద డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ క్లోజ్ ద టోటల్ ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద I think Friday, yesterday, not tomorrow is Friday, and Saturday you can conduct the exam. The total exam information will be passed to the your mails. Okay, your mails, మీ మెయిల్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గ్రూప్ ఉంది కదా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో, వాటిలో ఇంటిమేట్ ఇస్తారు. అవి టోటల్ నాగబాబు సార్ డీల్ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ మొత్తం ప్యాటర్న్ అవన్నీ సార్ చెప్తారు మీకు. టుమారో క్లాస్ లో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆల్ ద
ఎగ్జామ్ డేట్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ ఏ టైంలో ఉంటుంది అంతా టుమారో యూ కెన్ డిస్కస్. ఓకే, నోట్స్ నేను ఆల్రెడీ గిట్ హబ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. శ్రీనివాస్ సార్ ఐ థింక్ నాట్ పోస్టెడ్. శ్రీనివాస్ సార్ కూడా అప్డేట్ చేస్తారు. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత టుడే ఫైల్ అండ్ టుడే ఫైల్ ఐ విల్ అప్డేట్. టుడే ఫైల్ I will update. I think wait a minute, I am upload directly. I am upload the today file. If anyone need, you can access directly. Okay. Sir. I am uploading the today file directly. If anyone need, you can the scatter plot image and pie chart. And today's file date is 21st Jan. The 3 files will be uploaded into GitHub. If anyone need, you can access directly. Okay, I will update today's file. If anyone need, you can access in GitHub repository. Okay, thank you all. Sir, please close the session. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you.